الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتين بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في سيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزل
نيسره إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق الله العلي العظيم. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata. Tiada kekuatan, tiada daya kekuatan, tiada daya upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalani kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Maka mari kita manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk menambah dan memperbanyak bekal kita dalam menghadapi perjalanan kita yang masih jauh untuk kehidupan di fase berikutnya. Kita alhamdulillah sudah melewati alam ruh, kemudian atas izin Allah melalui kedua orang tua kita dimasukkan ke dalam al-rahim kedua orang tua atau dalam alam kandungan. Kemudian saat ini kita berada di alam dunia. Alam dunia diibaratkan sebagai sebuah kesempatan dalam kesempitan. Karena apa? Karena di waktu yang sangat singkat di dunia ini yang akan menentukan nasib kita, perjalanan kita di waktu berikutnya, yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah bahwa kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang abadan dan kehidupan yang abadi. Sedangkan hidup di dunia ini hanyalah perantara untuk mencapai dan menjalani kehidupan yang abadi kelak di akhirat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu atau bisa memperdaya kita apabila kita tidak berhati-hati. Namun demikian, dunia ini adalah ibarat persemaian. Kita memupuk amal perbuatan yang akan kita panen hasilnya nanti jika kita kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan ketika menjadikan kita sebagai khalifatul fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Kita diturunkan di dunia ini, kemudian Allah mengatakan, tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya di dunia ini harus kita niati segalanya adalah niat ibadah. Beribadah tidak hanya dalam arti kita melaksanakan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, kemudian apalagi itu rukun Islam itu ya syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan atau puasa sunnah lain ya, itu semua ibadah. Namun itu adalah termasuk ibadah yang mahdhah. Ada ibadah-ibadah yang semua apabila kita niati dengan ibadah, maka itu juga akan bernilai ibadah. Bahkan senyum saja adalah ibadah. Apabila senyum kita ini mengandung makna bisa membuat orang lain bahagia, membuat orang lain senang jika bertemu dengan kita, membuat orang lain nyaman bila berjumpa dengan kita, maka senyum kita ini insya Allah termasuk ibadah. Ketika kita membangun sebuah mahligai rumah tangga, maka sebagai misalkan seorang suami bisa menjalankan amanah dengan baik sebagai seorang pemimpin rumah tangga, maka itu juga sangat bernilai ibadah. Karena seorang pemimpin yang bijak dalam sebuah rumah tangga tentu akan mengarahkan kepada istri dan anak-anaknya untuk melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang sesuai dengan perintah-perintah Allah, dan tentu menjauhi larangan-larangan Allah. Orang tua yang baik pasti akan mendidik putra-putranya dengan didikan yang baik, akan menyekolahkan putra-putrinya untuk mendapatkan tidak hanya sekedar memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga dibarengi dengan ilmu agama dan akhlak. Ini yang sangat penting, karena hakikatnya seseorang yang
menjalani agamanya itu dengan baik, maka akan tercermin di dalam akhlaknya. Maka tidak salah jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan bahwa sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya beliau pernah mengatakan bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Karena sesuai dengan latar belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhilwat menyendiri dengan melihat kejahilan, kebodohan bangsa Arab pada saat itu, maka tentu dalam diri Rasulullah itu timbul dalam hati beliau bagaimana bangsa Arab pada saat itu begitu bodohnya. Bodoh dalam arti di sini bukan bodoh dari sisi pengetahuan, tetapi bodoh dalam arti menjalankan sesuatu yang jauh dari syariat agama. Contoh, misalkan ada budaya atau keyakinan bangsa Arab pada saat itu bahwa ketika mendapatkan keturunan anak perempuan ya, itu sebuah musibah atau sesuatu yang sangat memalukan. Bahkan ada tokoh-tokoh yang terpandang pada saat itu, bahkan termasuk masih kerabat dari baginda Rasulullah, itu ketika mendapatkan anak perempuan, maka anak perempuannya itu dikubur hidup-hidup. Ini sesuatu yang jelas tidak benar. Ini pasti ada yang salah. Kemudian juga ketika mengelilingi Ka'bah, ya pada saat itu mengelilingi Ka'bah tapi dengan pakaian yang tidak senonoh, misalkan ada yang bertelanjang dan seterusnya. Ini pasti ada yang salah dan seterusnya. Di kebodohan-kebodohan yang sifatnya itu sebenarnya bukan dari sisi kemampuan berpikir. Kalau kemampuan berpikir bangsa Arab pada saat itu juga sudah luar biasa, termasuk suku Quraisy. Karena para ahli syair itu juga banyak dari suku Quraisy. Jadi sangat penting yang namanya akhlak. Jadi ketika Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu jelas bertujuan bahwa sebagai implementasi, sebagai manifestasi dari keislaman kita akan tercermin di dalam akhlak. Bagaimana kita bertutur kata yang baik, ya, dari mulut kita yang kecil ini akan keluar kata-kata yang bisa menyejukkan, membuat orang lain senang, bahagia, bukan sebaliknya. Dari mulut yang kecil kita ini ibarat pepatah, lidah tak bertulang, kemudian muncul kata-kata keji, fitnah, ya, amarah dan seterusnya. Tetapi seseorang yang benar-benar mengamalkan nilai agamanya, maka insya Allah dalam keseharian dia juga akan mampu menjaga tutur katanya dengan baik. Kemudian seluruh anggota tubuhnya juga ketika akan melakukan aktivitas selalu ingat bahwa dia selalu disaksikan oleh Allah. Dia merasa bahwa seluruh gerak-geriknya disaksikan oleh Allah. Orang yang sudah seperti ini hakikatnya zikrullah yang sebenarnya. Jadi zikir itu yang sebenarnya adalah ketika dirinya merasa selalu ingat, selalu merasa bahwa dirinya dilihat dan disaksikan oleh Allah. Maka ketika itu dia akan melakukan perbuatan yang tidak baik, maka bersegera dia akan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Sekali lagi bahwa kita ibarat sebuah perjalanan
Di dunia ini ada yang mengatakan, atau dalam istilah Jawa kuno dulu ya, dalam pujian-pujian di kampung-kampung itu dikatakan bahwa hidup itu ibarat orang istirahat sebentar untuk mampir mimpi. Ya, istirahat sebentar untuk mampir mimpi, begitu cepatnya, begitu cepatnya. Kalau di dalam Al-Quran itu ada penjelasan, saya kurang hafal dalam Quran sebab apa begitu. Itu dikatakan perbandingannya bahwa satu hari di akhirat, satu hari di akhirat itu hampir samalah, sebanding gitu ya dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Artinya kalau 1000 tahun, satu hari kan 24 jam, 24 jam. Kemudian kalau 24 jam itu dibanding dengan 1000 tahun, artinya satu jamnya itu sebanding kurang lebih ya sekitar 40-an tahun lah gitu ya kalau dibagi. Jadi 1000 dibagi 24 nanti monggo pemirsa bisa bagi ya kira-kira segitu lah, sekitar 40 tahun. Artinya ketika kita sekarang berumur 40 tahun misalnya, berarti sebenarnya kalau di akhirat ibaratnya kita hanya hidup 2 jam saja. Masya Allah. Kalau kita umur kita misalkan baru 20 tahun, berarti kita ibaratnya kalau di akhirat baru 2 jam saja pemirsa. Masya Allah. Jadi sangat-sangat sebentar. Untuk saat sekarang ini mungkin rata-rata hidup manusia di dunia ini kalau dibandingkan tadi kehidupan di akhirat tidak sampai 2 jam. Karena kalau 2 jam bisa 80 tahun ya. Tapi rata-rata usia manusia saat sekarang di antara 60-70 tahun itu rata-rata. Namun memang ada yang sampai 100 tahun, ada yang 100 tahun lebih, tapi sangat jarang. Oke, jadi begitulah pemirsa, saudara-saudara semuanya, bahwa mari saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga kepada kawan-kawan semua, saudara-saudaraku kaum muslimin, tidak ada yang abadi di dunia. Dunia adalah kehidupan yang fana, bukan kehidupan yang baka. Artinya pasti akan berakhir, namun ingat, berakhirnya ini bukan berakhir dari segala-galanya, karena dari akhir di dunia ini kita masih akan bertemu dengan Allah untuk menjalani fase berikutnya di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur, hamba-hamba Allah yang selalu zikrullah, ingat kepada Allah, dan hamba-hamba Allah yang di akhir kehidupannya mendapatkan predikat akhir yang husnul khatimah, akhir yang baik dalam perjalanan kita, sehingga dengan akhir yang baik itu insya Allah kita akan mendapatkan pengampunan dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Bersama saya Ki Jodrono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.